السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم نعمة وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أثبت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أثبت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أثبت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم نعمتك علي في الدنيا والآخرة. اللهم إني أثبت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسبقت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسبقت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليه توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن أعوذ بك من العجز والكسل الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن رواتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم ما أصبح بي في نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم إني أعتقد بذل لا طوله ما شاء الله كفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سور 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما يشاء واسع كرسي السماوات والأرض ولا يعود حفظهما والعلي العظيم بنا كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر منظور وحذر منظور ومن جميع الشرور تتارسنا بالله تتارسنا بالله تتارسنا بالله من عدونا وعدو الله من شاك أرسل إلى قياد الله بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقض بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحدا أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأعوذ بكم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يدع ولا جبل يطلع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد خير البرية صلاة تسلمنا بها وتسلم علينا وأولادنا وأقربانا وأحبابنا ومعلمنا ومتعلمنا وأصدقائنا وجيراننا وتسلم بيوتنا ومساجدنا ومآهدنا ومدارسنا ومزارعنا ومكاتبنا وجميع محلاتنا
وأموالنا من شر زلزلة الأرض وحركاتها ومن شر الأمطار والرياح والصواعق وغيرها وأنواع الزم ومن شر السيارات والطائرات والقواخر وجميع المركوبات وأنواعها ومن شر الوباء والآفات والآحاد وأدوابها ومن شر الجن والإنس والوحوش والطاغوت والشياطين ومكايدهم ومن التردي والهدم والخرق والغرق وجميع المشائب ومخلاتها ومن كل بلاء في الدين والدنيا والآخرة بجاه المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمنا وطلباتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمنا وطلباتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا معلمنا وطلباتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Udah. Oh iya lali. Alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وأولاده وذرياته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Al-Muhtaramun, para hadirin, para ustaz, asatidz, Bapak yang terhormat Bapak dari Kemenang dan Pengadilan Agama, wa khususan Ustazuna wa Habibina al-Kiram Dr. Habib Segaf Hasan Baharudin MHI, guru kita Ustaz Nur Haris Mustari, hadirin hadirat jamaah Subuhan Busra yang dimuliakan oleh Allah, para pemirsa TV Dalwa di mana Anda berada. Di pagi yang mulia ini tiada satu untayan kata yang terindah yang disampaikan oleh seorang hamba Allah, melainkan ungkapan rasa syukur kita hadir Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada pagi hari ini dengan takdir Allah, dengan iradah Allah, kita semua bisa berkumpul dalam majelis Subuhan Al-Busra dalam rangka mengikuti kajian Islam secara live, online, dan melalui siaran TV Dalwa.
Hadirin hadirat jamaah subuhan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini pertemuan yang ke-98 6 September 2020. Tema kita adalah Dilematika Berhutang dan Pembagian Warisan di Era Milenial. Karena itu mari kita simak bersama-sama. Kajian ini akan disampaikan oleh Habibul Kiram Dr. Habib Segaf Ahmad Baharul. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim ulama, khususnya pembina majelis Subuhan Al-Bushra sekaligus takmir Masjid Jami' Kota Bangil. Beliau adalah teman daripada ayah saya almarhum Eksa Perjuangan, yaitu Kiai Nurholis Ustadi. Kita doakan semoga beliau panjang umur serta afiat, dan kita doakan juga kita semuanya seberataan, termasuk yang berumur seperti beliau, 80 lebih, tapi dalam keadaan sehat walafiat, masih bisa mengajar, masih bisa mengaji. Jadi semoga apa yang beliau laksanakan juga bisa kita laksanakan akan lebih, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita mendapat kehormatan dan kemuliaan dengan kedatangan daripada Bapak Kepala Kemenag Kabupaten Pasuruan, Dr. Sadul Anam, dan juga saudara kami Bapak Kepala Pengadilan Agama Bapak Muhammad Jadi. Nah, semoga kedatangan beliau berdua mendapatkan tambahan rahmat dan inayah serta anugerah para Allah untuk kita semuanya, serta kepada semua pengurus Majelis Subuhan Al-Bushra dan kepada saudara-saudara kami jamaah Majelis Subuhan Al-Bushra yang saya muliakan, saya hormati dan saya cintai, serta saya banggakan. Dan tidak henti-hentinya kami bersama para kiai, terutama para sepuh, berdoa dan berharap kepada Allah Ta'ala semoga kita tetap dan cepat bertatap muka langsung. Tapi mohon maaf yang namanya corona ini masih belum hilang dari sekitar kita, dan kita tentunya harus lebih rahmat daripada pemerintah, daripada orang tua, karena kita juga sebagai orang tua, nisbah ilmiah guru itu adalah juga orang tua. Oleh karena itu kami tidak mau ada klaster nanti jadi klaster Al-Bushra gitu. Nah, oleh karena itu jadi sementara waktu biarkan kita itu dengan baik, dan saya berharap kepada semua jamaah untuk mengikuti. Kita bisa melalui Instagram, bisa melalui YouTube, bisa melalui Dalwah TV juga bisa, melalui Facebook juga bisa. Yang demikian itu adalah untuk supaya mempermudah kita jangan sampai terputus daripada pahala yang besar yang akan kita dapatkan dengan kita hadir majelis taklim. Di mana majelis taklim itu bukan semuanya bisa datang, ya. Kalau bukan karena hidayah dan taufik serta inayah dari Allah Ta'ala, maka sulit sekali untuk kita bisa mendapatkan anugerah untuk hadir dalam majelis taklim. Majelis taklim yang dikatakan oleh para ulama, terutama Habib Ahmad bin Hasan Al-Tos, beliau katakan majlisu Nabi SAW sobunul dzunub wa sobunul qulub. Jadi yang namanya majelis taklim yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW itu sabunnya dosa dan sabunnya hati. Kita datang tadi sebelum kita mengikuti acara online ini, atau sebelum yang datang sekarang bersama kami,
maka kami banyak datang dengan dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang kecil, yang banyak. Tapi alhamdulillah dengan kita hadir majelis taklim ini, insya Allah kita keluar dan selesai online ini kita dalam keadaan dihapuskan dosa-dosa kita, diampunkan semuanya dan digantikan dengan kebaikan, insya Allah. Begitu pula hati kita yang penuh dengan cinta dunia, yang penuh dengan sifat-sifat yang tidak baik, maka berkat kita menghadiri majelis online ini atau yang hadir bertatap langsung bersama kita ini, insya Allah kita keluar dalam keadaan sudah bersih hati kita, sehingga kita termasuk yang siap untuk berjumpa dengan Allah setelah umur panjang nanti dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kalau bukan kata hidayah dan taufik daripada Allah Ta'ala, maka sulit sekali untuk kita merealisasikan itu semuanya. Berapa banyak orang yang semacam kita sekarang ini dalam keadaan bangun setelah sholat subuh, tapi banyak yang tidak berzikir, banyak yang menonton TV, banyak yang mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan sehari-hari. Tapi alhamdulillah kita mendapatkan taufik dan hidayah untuk menghadiri majelis taklim ini. Oleh karena itu kita berharap dan memohon kepada Allah Ta'ala semoga nikmat yang kita rasakan ini berkesinambungan sampai akhir hayat nanti, termasuk yang banyak modalnya untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan inayah daripada Allah, dan untuk mendapatkan husnul khotimah insyaallah ketika kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Tema kita kali ini adalah suatu tema yang sudah ditetapkan dari awal tahun ya. Bukan karena kebetulan ada Bapak pengadil agama di sini lalu kita itu kebetulan pas ditepat-tepatkan temanya. Karena ini memang tema adalah suatu tema yang terkait dengan warisan dan pinjaman, warisan dan hutang piutang, berada di bawah ranah mereka. Dan warisan atau pembagian harta waris serta hutang piutang ini yang kemudian menjadi sebuah problematika kehidupan atau dilematika kehidupan, ini sesuatu yang hampir dikatakan di mana saja, dimanapun kita berada itu selalu ada. Karena harus ada yang meninggal, harus ada yang perlu bantuan. Sehingga diantara solusinya adalah dengan pinjam meminjam atau hutang piutang. Sebetulnya dua tema ini harus dipisahkan karena dua tema yang sama-sama penting dan sama-sama mengambil waktu yang banyak untuk menjelaskan dan memaparkan. Tapi karena ini sudah diputuskan, ya bolehlah kita itu akan bahas tentang keduanya secara ringkas dan secara kesimpulan saja. Yang pertama adalah warisan. Kalau kita bicara masalah warisan, maka ada tiga hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita harus paham tidak ada satu objek pun, sasaran pun terkait dengan manusia, aktivitasnya, keadaannya, hubungan sosialnya, kecuali sudah pernah atau sudah ada dibahas di dalam syariat ini, baik yang terkait dengan kehidupan maupun dengan Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga ketika terjadi kematian tersebut, kita harus tahu setelah kematian itu ada syariat. Bahkan ketika kematian itu ada syariat yang harus kita jalankan dan kita laksanakan serta kita terapkan sesuai dengan perintah Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah yang banyak ditinggalkan oleh masyarakat kita dan saudara kita kaum muslimin, yang kemudian menjadi sebuah dilema, menjadi sebuah problematika kehidupan. Bahkan problematika kehidupan tersebut bisa menyentuh kepada dosa-dosa yang besar seperti memutuskan tali silaturahmi dan sebagainya. Apa itu? Begitu seorang meninggal dunia, maka tidak dilaksanakan syariat yang terkait dengan warisan. Alasannya banyak. Ada yang mengatakan nggak enak baru meninggal kalau bicara masalah warisan. Ada yang mengatakan ibu kita masih hidup. Ada yang mengatakan nanti sajalah, kita kan sudah bersaudara, nggak mungkinlah kita itu saling sikut atau saling menzalimi dan sebagainya. Nah, ini tiga alasan yang sebenarnya itu bukan alasan yang bersumber daripada malaikat, tapi bersumber daripada setan sesungguhnya. Ini adalah inisiatif daripada para ulama, dikatakan termasuk talbisu iblis. Di situ ada kitab namanya Talbisu Iblis, penyusupan dan juga penjerumusan iblis dengan sesuatu yang
tanpa remeh, seakan-akan ibadah, padahal itu bukan termasuk ibadah. Kenapa demikian? Harta waris yang ditinggalkan oleh mayit, begitu meninggal, itu sudah bukan hartanya si mayit. Itu hartanya ahli waris semuanya. Dengan begitu, berarti terkait dengan haknya orang banyak, apalagi kalau seumpama di antara ahli waris ada anak yatimnya. Kita sudah tahu bersama bagaimana hukumnya memakan hartanya anak yatim, termasuk dosa besar. Walaupun 1 butir nasi, walaupun 1.000 rupiah, sehingga berarti mereka menjerumuskan diri dalam ranah dosa yang besar. Na'udzubillah. Oleh karena itu, jangan lebih daripada 3 hari meninggalnya mayit. Ini adalah sebuah himbauan, sebuah anjuran, kecuali sudah tahu masing-masing berapa persentase daripada masing-masing ahli waris terkait dengan harta waris yang ditinggalkan. Nggak harus dibagikan, tidak. Kita juga tahu, kita ada perasaan, ya, kita juga ada dugaan, kita juga ada hubungan sosial yang harus dijaga dan sebagainya. Tapi ini masalahnya yang menentukan, yang membagikan langsung itu adalah Allah Ta'ala. Kenapa? Karena ini ada sesuatu masalah yang sangat rumit. Berapa banyak orang semacam ini yang saya alami sendiri sebagai seorang praktisi pada waktu itu, ya. Ya mungkin sampai sekarang, tapi memang ada benarnya, ada tidak benarnya sebuah mitos-mitos yang terkait dengan katanya kalau orang itu belajar faraid dan ahli faraid katanya jadi orang kaya katanya. Ya alhamdulillah, memang saya termasuk orang kaya, karena orang kaya itu adalah orang yang pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Alhamdulillah, insya Allah termasuk orang kaya, walaupun orang kaya persepsi dengan persepsi yang seperti itu, seperti dikatakan ahli fikih. Tapi bukan dari situ. Saya berpuluh-puluh kali, bahkan beratus-ratus kali membagikan harta waris, tapi tidak pernah kebagian. Nah, gitu. Jadi artinya bukan dari situ, tapi dari segi intasurullah yang surkum. Kalau kalian itu membantu pada agama Allah, memperjuangkannya, menyebarkannya, maka Allah akan membantu urusan kalian. Dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Yang memberikan kekayaan Allah, memberikan kelancaran Allah. Uang juga uangnya Allah, bumi milik Allah, kekayaan berasal daripada Allah, sehingga semuanya daripada Allah. Nah, sehingga dengan sebab-sebab yang Allah buat, akhirnya berkat kita itu berjuang. Nah, itu akhirnya dimudahkan Allah Ta'ala. Itu di antara mitos yang tidak benar sebenarnya. Memang disebutkan waktu saya belajar faraid itu, jadi seperti ada kitab Takmilah Zubdatil Hadis karangan Al-Habib Muhammad bin Salim bin Habib, ayah daripada Al-Habib Umar bin Habib. Saya alhamdulillah sudah membacanya sebanyak 11 kali khatam kepada Habib Zain, kepada masyaikh yang ada di Madinah. Dan alhamdulillah kami juga sudah menulis buku terkait dengan bagaimana membagikan harta waris dengan benar. Tapi memang semua buku saya insya Allah kami bikin dengan suatu metode dibaca, mudah dimengerti, langsung bisa dipraktekkan. Nah, kecuali buku tersebut emang sulit. Jadi pembagian harta waris itu karena terkait dengan matematika dan teori yang telah ditetapkan oleh para ulama, maka memang sulit untuk langsung difahami dan langsung bisa dipraktekkan, itu sulit. Harus perlu kepada bimbingan seorang guru. Ala kulli hal, dari sekian ratus kali kami membagikan harta waris itu, rata-rata selalu ada sebuah polemik. Kenapa? Karena terlanjur, sudah lewat. Padahal begitu mayit meninggal dunia, terkait dengan harta warisnya 5 hal. Itu harus kita ketahui bersama dan harus kita terapkan dan kita laksanakan. Kalau nggak ngerti, datang pada seorang kiai, seorang habib, seorang ustadz, seorang praktisi. Harus itu. Apa itu? Yang pertama, terkait dengan hartanya si mayit, semua hak yang berkaitan langsung dengan harta yang ditinggalkan. Berkaitan langsung, bukan yang tidak langsung, berkaitan langsung. Misalnya apa? Misalnya harta yang ditinggalkan itu berupa uang, misalnya, atau sapi, kambing, dan sebagainya. Nah, itu kan ada kaitan langsung dengan harta yang ditinggalkan. Misalnya apa? Zakat. Ini sebelum kita bagikan, kita tanyakan, tahun ini hartanya ayah kamu itu almarhum itu sudah dikeluarkan zakatnya atau tidak? Yang pertama.
Misalnya, ini sapinya ada jumlahnya 100, sudah dikeluarkan enggak? Nah, itu termasuk yang berkaitan langsung itu. Itu harus didahulukan di atas yang 5 itu, di atas 4 itu. Bahkan dikatakan oleh para ulama, kalau uangnya itu sedikit, hartanya sedikit ditinggalkan, hukumnya wajib dengan tertib seperti yang disebutkan ini nanti. Tapi kalau hartanya banyak, sunnah yang tertib seperti yang disebutkan ini. Kalau semua tidak ada yang berkaitan langsung dengan harta yang ditinggalkan, ini termasuk yang kedua tadi ya. Yang kedua, jadi setelah kita itu kembali kepada hukum yang telah Allah tentukan, yang kedua adalah kita itu harus tahu setiap harta waris itu terkait dengannya 5 hal. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan harta waris ya, supaya nggak lupa. Yang paling nerima, yang paling legowo terkait dengan Allah memerintahkan dan Allah memutuskan serta Allah membagikan bagaimana kita itu membagi harta waris itu, maka dialah yang paling berkah hidupnya. Yang paling ngotot, yang paling nggak terima, yang paling ya kenapa kita nggak ke pengadilan umum saja? Laki-laki perempuan sama saja dan sebagainya. Yang paling ngotot seperti itu biasanya yang paling apes, yang paling cepat habis duitnya. Silahkan buktikan. Ini dikatakan oleh Habib Ali Habsyi Syekhul Maulid. Nah, jadi dari awal itu sudah ada tanda-tandanya kita ini termasuk yang bakal makmur, kekayaan kita barokah atau tidak, itu dari awal sudah kelihatan. Orang kalau sudah maruk dengan harta waris nggak bakal berkah hartanya. Kenapa? Itu adalah harta yang kita dapatkan tanpa susah payah. Itu adalah sebuah pemberian daripada Allah SWT, bukan orang tua. Oleh karena rugi kita. Camkan baik-baik kata-kata saya, rugi kita. Cari uang dari pagi sampai sore, bahkan ada yang sampai malam, tapi tidak ada sebagiannya yang kita gunakan untuk bagian kita nanti kelak di akhirat. Sehingga Nabi SAW bersabda, yaqulu ibnu Adam mali fa aina malu illa ma akalta fa abnait aw labista fa ablait aw tasaddaqta fa abghait wa ma siwa dzalika fa zahibun aw tarikul linnas. Berapa banyak Bani Adam mengatakan, ini loh rumahku, ini tanahku, ini tokoku, ini rekeningku tuh isinya. Yang mana hartamu? Kecuali yang kau makan tuh sampai habis, kecuali yang kau pakai tuh sampai usang, kecuali yang kamu sedekahkan, infakkan di jalan Allah, dan itu tetap dijaga Allah Ta'ala sisinya. Kamu akan senang dengannya nanti kelak di akhirat. Selain itu selain 3 hal itu kata Nabi Muhammad, fazahibun akan senang. Dicuri orang, ditipu orang, investasi, diembat orang. Itu yang terjadi. Kalau enggak itu yang terjadi, apa kata Nabi SAW? Fazahibun autarikul linnas, ditinggalkan untuk orang. Enggak disampaikan Nabi Muhammad SAW. Ditinggalkan untuk keluarganya, ditinggalkan untuk ahli warisnya, tidak, ditinggalkan untuk orang. Kenapa? Setiap kalimat, setiap kata-kata yang keluar daripada mulut mulia Nabi Muhammad SAW itu pasti mempunyai syarat arti dan syarat hikmah. Nah, di antaranya adalah supaya kita paham, mereka itu ahli waris kita, kerabat kita itu, yang memang benar mereka ahli waris kita, mereka benar adalah keluarga kita, tapi begitu kita meninggal seakan bukan keluarga, seakan bukan ahli. Mohon maaf kalau salah. Kalau belum sugih jangan meninggal dulu. Kalau belum sugih jangan meninggal dulu. Kenapa? Sekarang lagi tren di antara anak muda. Begitu abahnya meninggal, itu anak muda ya memang benar dia menangis, meneteskan air mata, tapi hatinya bergumam. Apa yang dikatakan dalam hatinya? Kira-kira berapa yang saya dapatkan dari ayahku? Oleh karenanya apa? Sekarang tren di antara mereka kalau seumpama tidak ada warisan yang ditinggalkan, dicaci maki habis. Dasar orang tua nggak tahu diri, nggak bisa meninggalkan warisan untuk keluarga. Apalagi sampai meninggalkan utang, jangan deh. Nggak bakal dibayar. Bukan ini suatu menakutkan, karena ini yang banyak terjadi. Ambil satu contoh, tidak jauh daripada rumah ini, daripada kota ini ya, nggak saya sebutkan. Ada orang miliarder, dia punya hotel, dia punya restoran, dia punya usaha. Pokoknya diperkirakan asetnya itu sekitar 54 miliar. Ahli warisnya cuma 4. Ibu, istri, ya, istri bukan ibu mereka masih istri 1, kemudian 3 anak, 4 orang cuma. Setelah dibagikan, ini yang bercerita kepada saya notarisnya sendiri. Setelah dibagikan, subhanallah, 1 bulan kemudian masih ada sisa surat utang yang belum dibayar oleh almarhum. Maka dia bawa suatu utang itu kepada
ahli waris tersebut, baik pada istrinya, anak pertama, kedua, ketiga. Subhanallah, 54 miliar sudah dibagikan nih, habis. Sehingga perlu notaris itu datang kepada mereka untuk meminta mau diambil dari mana ini uangnya, siapa yang akan bayarnya. Apa jawaban mereka? Loh, yang berhutang kan ayah saya, minta sana ke kuburan. Rugi tidak kita? Apa kata Nabi Muhammad? Makanya hati-hati berhutang. Nanti akan ada etika berhutang, itu 3 hal yang harus dilaksanakan. Nah, jadi kata Nabi Muhammad, ketika ada satu orang yang meninggal dunia daripada sahabat Nabi, dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saudaraku meninggal. Aku meminta dan memohon kepadamu supaya engkau sholati. Baik, bawa kembali. Dibawa ke masjidnya Nabi, disolati. Tapi subhanallah, sebelum disolati oleh Nabi SAW, ditanyakan, apakah saudara kalian ini punya hutang? Gali ya Rasulullah, berapa hutangnya? 4 dirham. 4 dirham ini kalau diuangkan sekarang sekitar 129.000. Lalu apa jawaban Nabi Muhammad SAW setelah mendengarkan jawaban sahabat tersebut? Kalau begitu, sholatilah saudara kalian. Nabi SAW menolak dirinya untuk menyolatinya. Sampai kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, gali ya Rasulullah, sholatilah dan aku yang akan menanggung hutangnya. Barulah Nabi SAW mau melaksanakan sholat. Itu terjadi siang. Sore hari cari Imam Ali. Ali, udah kau bayarkan hutangnya? Belum. Cepat kau bayarkan hutangnya. Malam hari cari lagi. Ali, sudah kau bayarkan hutangnya? Belum. Cepat kau bayarkan hutangnya. Pagi hari cari. Ali, sudah kau bayarkan hutangnya? Baru ya Rasulullah, aku baru pulang dari rumah yang bersangkutan untuk bayarkan hutang almarhum. Apa kata Muhammad? Baru saja aku melihat api yang membakarnya di kuburnya sekarang sudah padam. Dikatakan oleh para ulama, kenapa Nabi SAW menolak untuk menyolatinya? Karena dikatakan oleh para ulama, syafaatnya Nabi Muhammad tidak akan sampai pada orang yang punya hutang. Coba lihat, tega abahnya dibakar di kuburnya setelah dia memberikan uang miliaran rupiah, hanya 100 juta utangnya. Makanya jangan jual asetnya, tutup hutangnya. Nah, oleh karena itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah tidak ada yang berkaitan langsung dengan harta yang tinggalkan oleh mayit, maka yang kedua, biaya penguburan berapa? Dari mulai biaya kafannya, biaya memandikannya, biaya membawanya ke kuburan kalau ada, ya seperti ambulan dan sebagainya, biaya penggalian kubur, biaya belian tanah penguburan dan sebagainya, itu semua diambil dari hartanya si mayit. Dan itu tergantung kepada keadaan si mayit. Kalau dia miskin berarti seperti layaknya orang miskin, di mana penguburannya. Kalau dia sederhana seperti layaknya orang sederhana. Kalau dia itu orang kaya, diambil seperti penguburannya orang kaya. Kalau semua itu sudah selesai dan bukan termasuk daripada kewajiban yang kedua ini, biaya untuk membuat tahlil dan haulan. Camkan baik-baik. Tahlil dan haulan tidak boleh diambil dari harta waris. Kalau harus diambil dari harta waris, harus dimusyawarahkan di antara mereka semuanya. Seperti mohon maaf, orang datang, ada yang meninggal, orang datang ya, kemudian ada yang ngasih beras, ada yang ngasih gula, ada yang ngasih kopi. Itu untuk siapa? Untuk siapa? Untuk yang hidup, ya udah dibawa ke rumahnya masing-masing. Kalau yang hidup, tapi kan maksudnya untuk yang hidup supaya membantu mereka membuat acara bagi si mayit. Itu bukan untuk masing-masing mereka, tidak. Tapi untuk membantu mereka. Seperti adat kebiasaan kita masyarakat di Indonesia, ada yang ngasih uang, ada yang ngasih beras dan sebagainya. Itu untuk bantu mereka. Diambil dari situ. Kalau seumpama kurang, baru kemudian dimusyawarahkan di antara mereka. Semuanya harus ikut. Kalau ada anak yatim, nggak boleh diambil daripada haknya anak yatim itu. Hanya diambil daripada haknya mereka dari harta waris. Ini kan belum jelas berapakah hak kita. Jadi kita pakai dulu ya. Nanti setelah selesai, baru kita hitung-hitungan, baru kita akan ambil daripada bagian kita masing-masing. Kecuali yang anak yatim tidak. Harus seperti itu. Nah, kalau enggak, maka setiap yang makan subhat itu. Kalau sudah jelas, tahu dia, mereka itu nggak pakai musyawarah dan sebagainya, haram dia makannya. Nah, makanya saya punya abah itu, Allah yarhamu, itu kalau ada orang meninggal, lalu ada suguhan nggak pernah dimakan. Ada tahlilan nggak pernah dimakan. Nggak mau dia makan. Hatta airnya nggak diminum. Kalau dia minum, dia makan, itu langsung kadang-kadang gatelan gitu. Dan itu termasuk tandanya orang soleh ya. Jadi dijaga daripada makan makanan dia. Nah, tapi beliau berpesan, semoga anak-anak saya jangan seperti saya gitu.
Karena kadang-kadang kan kesian yang menyuguhkan dan sebagainya. Dan insya Allah halal, paling sedikit subhat lah, nggak sampai haram lah gitu. Nah, cuma saya punya apa sudah seperti itu, mempunyai keyakinan. Jadi ada orang seperti itu. Jadi kalau datang kematian dia tidak mau makan. Karena apa? Karena bisa jadi yang dimakan itu adalah sesuatu yang subhat. Nah, itu pahami benar-benar. Kemudian yang ketiga baru kita tanyakan, almarhum punya utang nggak? Almarhum punya utang nggak? Kalau punya utang pada siapa? Kalau seorang mayit sudah meninggal, hutang itu terbagi dua. Ada hutang kepada Allah, zakatnya, kafarohnya. Dia dulu pernah berpuasa, utang puasa belum dibayar, sekarang bayar. Dia harusnya wajib haji, tapi dia belum melaksanakan, berarti haji badal. Harus diambil itu hutang kepada Allah. Hutang kepada Allah setelah kematian harus didahulukan daripada hutang pada manusia. Tapi dalam kehidupan kita masih hidup, hutang pada manusia silahkan lebih didahulukan daripada hutang pada Allah. Misalnya Pak, kita punya utang, kita punya uang 40 juta. 40 juta ini cukup untuk bayar hutang, cukup juga untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, kalau terjadi seperti ini, kita masih hidup kan, dahulukan bayar hutang dulu, nggak apa-apa, nggak dosa dia. Sehingga dia termasuk yang tidak mampu masih. Karena uang 40 juta cukup untuk membayar hutang saja. Nah, tapi kalau sudah meninggal, hutang pada Allah didahulukan. Kalau ternyata misalnya hanya cukup untuk bayar satu hutang kepada Allah saja, hutang pada manusia tidak, maka harus didahulukan hutang pada Allah, hutang pada manusia nanti dituntut di akhirat. Dan tidak diwarisi sama ahli waris. Jangan yang utang almarhum, anaknya yang dituntut, nggak boleh. Kecuali kalau semua dia meninggalkan harta waris, itu haknya dia, haknya yang punya utang itu. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kalau seumpama dia tidak punya hutang pada Allah, hutang pada manusia, cara membagikan harta waris itu untuk pelunasan hutang itu bukan berdasarkan yang lebih dulu atau yang lebih terakhir, tapi dipersentasekan dengan cara rata. Misalnya Pak, hutangnya itu ada 3, 50 juta, ada 25 juta, ada 25 juta. Masalahnya uang ditinggalkan cuma 50 juta, maka dipresentasikan semuanya. Berarti yang 50 juta dia berhak melakukan separuhnya. Berarti berapa? 12,5 juta. Sementara yang 25 juta berarti 25%-nya. Berarti berapa? 7,5. Nah, jadi seperti itu. 12,5 dibagi 2 berapa? 6. Nah, 7,25. Seperti itu. Caranya begitu. Mau ini yang paling lama, yang paling enggak ada yang paling lama yang paling. Nanti sisanya gimana? Sisanya nanti diminta kepada Allah di depan Allah. Rugi apa tidak rugi? Lebih baik kita bayar hutang sekarang. Oh, nanti di akhirat kita bakal tahu semuanya. Kenapa orang ketakutan di padang mahsyar? Karena mereka itu tahu bahwasanya tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali amal kita. Amal kita ini yang digunakan untuk bayar hutang. Amal kita sholat 5 waktu gunakan bayar hutang. Kenapa? Punya hutang di dunia belum dibayar. Rugi kita, bayar sekarang. Nah, oleh karena itu, itu yang ketiga. Yang keempat, pernah berwasiatnya. Jangan salah persepsi ya, jangan gagal paham. Nabi SAW bersabda memang di dalam hadisnya, man mata bila wasiyatin mata ghariba. Barang siapa meninggal tanpa wasiat, maka dia meninggal dalam keadaan asing seakan-akan. Waktu saya sebutkan hadis tersebut, saya ajarkan hadis tersebut kepada jamaah. Ada jamaahnya letuk, alhamdulillah Ustaz, abah saya meninggal wasiat. Masya Allah, alhamdulillah, berarti abah ini saya bukan termasuk yang asing, insya Allah termasuk yang mendapatkan banyak anugerah dari Allah Ta'ala. Amin. Wasiatnya apa? Saya tanya. Iya Ustaz, wasiat alhamdulillah ibu saya suruh jangan kawin lagi. Terus kami anaknya suruh akur katanya. Apalagi? Ya itu saja Ustaz. Ya, terus mana wasiatnya? Loh itu kan wasiat. Bukan itu maksudnya. Wasiat itu wasiat dengan sebagian hartanya. Berikan pesantren, bangunkan musola, bangunkan masjid dan sebagainya. Itu wasiat itu namanya, bukan wasiat semacam ini. Kalau wasiat suruh jangan kawin lagi dan sebagainya, semua orang juga wasiat itu. Nah, jadi wasiat seperti itu. Itu kata Nabi Muhammad, orang meninggal nggak punya wasiat, kesian, dia yang capek. Orang kalau sudah sakit, yang berakhir dengan kematian, berarti dia itu masih punya hak daripada hartanya cuma sepertiga. Oleh karenanya dikatakan berdasarkan hadis tersebut, bahwasanya kalau dia berwasiat, kalau wasiatnya itu tidak sampai sepertiga dari seluruh aset dan harta waris, maka harus diiyakan dan dilaksanakan.
nggak boleh. Seumpama tergantung pada ahli waris, nggak ada tergantung ahli waris. Itu ada haknya si mayit. Nah, cuma harus kan tertulis. Makanya kalau nggak tertulis nanti kadang-kadang mohon maaf ini sering terjadi. Kalau kita mau berwasiat, tulis, letakkan wasiat kita itu di dalam dompet kita, atau katakan kepada notaris silakan, atau kasih tahu kepada anak kita yang paling tua silakan, atau kepada istri kita dan sebagainya, atau disaksikan pada mereka semuanya. Karena apa? Berapa kali kami ini kan sebagai sasaran daripada kebaikan ya, karena ada pondok pesantren kan, ada orang ngasih tanah, dia ngasih tanah sama kita. Wah, saksikan ya, ini tanah untuk dakwah, saksikan semua. Banyak yang ngasihkan, bukan cuma 1-2 orang, tapi puluhan bahkan ratusan waktu itu. Tapi nggak tertulis. Begitu meninggal, ahli warisnya nggak mengakui. Sampai sekarang nggak diserahkan ke tanah itu. Siapa yang kesian? Yang kesian almarhum. Nah, padahal sudah saksikan. Saya masih ingat itu. Subhanallah, setahun kemudian meninggal dunia. Nah, dan tanahnya sampai sekarang tidak diberikan pada kita, apalagi tambah mahal sekarang harganya. Nah ini, karena apa? Karena dia tidak belajar agama dan tidak cepat-cepat dilaksanakan serta tidak ditulis. Falyumlil, tulis, supaya apa? Nggak jadi kerugian kepada kalian. Itu maksudnya Allah Taala. Falyumlil, tulis. Nah, oleh karena itu, maka kita tanyakan, kalau wasiatnya itu untuk orang asing, bukan ahli waris, maka selama wasiat itu tidak sampai 1/3, maka dilaksanakan dan diterapkan. Tapi kalau lebih dari 1/3, 1/3-nya tetap dilaksanakan. Lebihnya 1/3 kita minta kesepakatan dan izin daripada semua ahli waris. Kalau mengizinkan, laksanakan. Kalau nggak mengizinkan, maka tidak laksanakan. Kalau ada yang mengizinkan dan ada yang tidak mengizinkan, yang mengizinkan kita ambil bagiannya untuk menutupi wasiatnya. Yang tidak mengizinkan kita berikan secara penuh bagian dia. Itu yang keempat. Kalau yang pertama, kedua, ketiga, keempat nggak ada semuanya, sudah dilaksanakan semuanya, baru yang kelima dibagikan harta waris itu kepada ahli waris. Itulah 5 hak yang terkait dengan harta waris. Nah, kemudian untuk yang kedua, etika berhutang, ya, sesuai dengan anjuran dan himbauan dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, jangan berhutang kecuali darurat. Jangan berhutang kecuali darurat. Ya, kenapa? Karena terkait dengan hak adami. Hak adami ini adalah termasuk daripada sebuah kezaliman yang besar. Lihat bagaimana Nabi SAW bersabda, matlul ghani dzulmun. Orang yang menunda-nunda pembayaran hutang padahal dia mampu, itu sebuah kezaliman. Berarti mulai saat dia itu mampu, lalu dia tidak cepat-cepat melapor, memberitahukan atau melaksanakan pembayaran dan pelunasan hutangnya itu, mulai saat itu dia dihitung dolim. Apalagi yang sengaja berhutang untuk tidak membayar. Berapa kezaliman dilakukan? Saya sudah disebutkan bagaimana orang yang punya hutang itu tidak mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW sampai dia bayar hutangnya dulu. Nah, artinya apa? Kalau seumpama sampai di akhirat dia belum terbayarkan juga hutangnya, ya tunggu sampai hisab dulu. Setelah hisab baru kemungkinan ada dia itu mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Tapi sebelum itu enggak. Nah, jadi camkan baik-baik itu supaya cepat-cepat kita itu melunasi hutang. Dan jangan gampang-gampang kita berhutang. Itu yang pertama. Yang kedua, berhutang itu harus sesuai dengan syar'i. Hati-hati. Sekarang sodoran dan tawaran sangat menggiurkan. Bahkan sodoran dan tawaran yang berupa dosa itu pun juga dinisbahkan, ditempelkan kepada tempat-tempat yang tidak berdosa. Mohon maaf, pohon tempelin. Butuh dana. Hanya modal PKB dan sebagainya. Nah, silakan hubungi nomor sekian. Yang namanya tiang listrik tempel, tembok-tembok rumah tempel dan sebagainya. Hati-hati yang menempel, hati-hati. Kenapa? Nabi SAW bersabda, orang yang melakukan riba itu bukan pelakunya saja yang mendapatkan dosa besar. Tahu dosanya? Kata Nabi SAW, ar-riba bintun wa sab'una baba wa adnau misal ayyatiya rajulu ummah. Ya, namanya riba itu banyak macamnya, tapi paling rendahnya dosa riba seperti berzina dengan ibunya sendiri. Selama belum dilunasi itu hutang, seperti berzina dengan ibunya sendiri. Setiap hari berzina dengan ibunya sendiri. Berapa dosanya? Oleh karenanya, berapa sih untungnya yang kita dapatkan daripada pinjaman
yang berupa yang ada bunganya itu, berapa yang kita dapatkan? Tapi di balik itu kita kabulkan murka Allah buat apa? Hati-hati. Nah, jadi kalau mau berhutang sesuai dengan syar'i. Apakah hutang yang sesuai dengan syar'i? Hutang yang syar'i ini begini. Saya perlu uang. Saya datang kepada Ustaz Asadul Anam. Ustaz, anak perlu uang, Ustaz. Berapa, Beb? 10 juta. Ya, Ustaz. Tapi Beb, anak ini harus ada yang digadaikan, Beb, karena anak dulu juga sama uang ini. Ya, Ustaz. Ini anak punya iPad ini 25 juta ke atas nih. Nah, 25 juta ke atas. Saya taruh di tempat antum. Enggak ada ya. Saya pinjam uang 10 juta ini selama 1 bulan. Nah, lalu setelah saya berikan, beliau berikan juga uangnya. Sebulan saya nggak datang, maka ini dijual. Dijual dengan izin saya, karena untuk memastikan bahwa saya tidak mampu untuk bayar hutangnya, dijual. Kemudian 10 juta yang diambil, selebihnya diberikan pada saya. Itu sesuai syar'i. Karena apa? Hutang dan piutang itu yang dituju misi dan visinya cuma satu. Apa itu? Ridhonya Allah, pahala Allah. Nggak ada lebih. Kalau mau jualan, jangan pakai jualan pakai utang. Mau cari untung, jangan pakai untung dengan utang. Kenapa? Karena hutang itu lebih afdal daripada sedekah. Hutang itu lebih afdal daripada sedekah. Kalau sedekah belum tentu orang yang menerima sedekah itu memerlukan pada uang itu. Tapi kalau berhutang pasti dia perlu. Oleh karenanya di pintu surga itu kita akan dapatkan nanti, dan kita baca insya Allah. Semoga kita termasuk penghuninya. Sedekah 10 hasanat. Meminjamkan 7 kali lipatnya. 7 kali lipatnya. Cuma sekarang ini kalau minjamkan uang banyak dosanya. Kenapa? Karena yang minjam nggak pakai bayar. Nah, ini sekarang nih. Seakan-akan kita bantu orang lain untuk berdosa gitu. Nah, jadi jangan kita cari keuntungan dengan berhutang, karena berhutang ini termasuk sifatnya orang mukmin. Menghutangi itu sifatnya orang mukmin, ya. Berhutang dan menghutangi itu sifatnya orang mukmin. Berhutang dengan cara syar'i, menghutangi juga dengan cara syar'i. Yang dituju adalah Allah SWT. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, kalau seumpama sudah kita itu mampu untuk membayar hutang, cepat-cepat laksanakan. Dan hutang itu sebelum kita mampu untuk melaksanakannya, melunasinya, catat baik-baik berapa jumlahnya. Kenapa? Itu terkait dengan haknya orang. Seperti saya ceritakan tadi, bagaimana sahabat tersebut tidak mau disolati oleh Nabi SAW. Nah, karena apa? Karena Nabi SAW tahu dia punya hutang. Sehingga dikatakan oleh para ulama bahwasanya orang yang punya hutang meninggal dunia, maka dia tidak mendapat syafaatnya Nabi Muhammad. Nah, oleh karena itu termasuk daripada bakti pada orang tua, anak-anak kita. Kalau seumpama orang tuanya itu meninggal, maka dia itu bayarkan hutang-hutangnya, lunasi hutang-hutangnya. Walaupun tidak wajib, tapi itu termasuk sunnah. Dan itu termasuk kebaktian seorang anak terhadap orang tuanya, dilaksanakan.